पुणी थे बढ़ी बीजेडी अड़ुआ विधायक व्योमकेश राय और लेनिन विरुद्ध में आसी संगीन अभियोग थाना एतला रुजु कर गंडगोल को नहीं दुई बीजेडी नेता नारे अभियोग एबीवीपी छात्र श्याम सुंदर साहू को माड़ मारिबा को नहीं अभियोग आसी रेभेन्सा ना परिवर्तन को विरोध बेले माड़ मारिबा कहिथिले व्योमकेश रेभेन्सा विश्वविद्यालय अणछात्र प्रवेश को विरोध करथिला एबीवीपी अड़ुआ बीजेडी दुई नेता विधायक व्योमकेश राय बढ़ी अड़ुआ एसहित लेनिन महांती नारे थाना एतला रुजु कर गंडगोल नहीं दुई बीजेडी नेता नारे अभियोग होईछि एबीवीपी छात्र श्याम सुंदर साहू को माड़ मारिबा को नहीं अभियोग होइथिला रेभेन्सा ना परिवर्तन को विरोध समय माड़ मारिबा कथा सामना को आसी रेभेन्सा विश्वविद्यालय अणछात्र प्रवेश को विरोध करथिला एबीवीपी रेभेन्सा कॉलेज रे विभिन्न समय देखा मिलूला अणछात्र प्रवेश जहाँ को विरोध करुला एबीवीपी एही समय माड़ मरा अभियोग आसी विधायक व्योमकेश राय और लेनिन को नारे आसी सांघातिक अभियोग थाना रे मामला रुजु होईछि तेबे बीजेडी दुई नेता अड़ुआ बढ़ी चित्र सामना को आसी एबीवीपी छात्र श्याम सुंदर साहू तांको विरुद्ध में माड़ मारी अभियोग आनिछंती पुणी बढ़ी बीजेडी अड़ुआ बीजेडी दुई नेता विरुद्ध में थाना एतला विधायक व्योमकेश राय सहित लेनिन महांती नारे अभियोग आसी बीजेडी मुखपात्र लेनिन महांती विभिन्न समय आसी प्रेसमिट करते तेज विरुद्ध में आसी थाना संगीन अभियोग अड़ुआरे बीजेडी दुई नेता विधायक व्योमकेश राय और लेनिन महांती नारे आसी संगीन अभियोग जड़े एबीवीपी छात्र को माड़ मारी अभियोग आसी गंडगोल नहीं दुई बीजेडी नेता नारे थाना अभियोग एबीवीपी छात्र श्याम सुंदर साहू रेभेन्सा ना परिवर्तन को विरोध करुवा समय माड़ मारी कहिथिले व्योमकेश माड़ मारी से कहते अन्यपटे रेभेन्सा विश्वविद्यालय अणछात्र प्रवेश को विरोध करिथिला एबीवीपी रेभेन्सा विवाद एवं थाना पहुंची पुरातन छात्र पक्षर अनुष्ठित मशाल शोभायात्रा होता गंडगोल को नहीं मालगोदाम थाना अभियोग होईछि अभियोग अनुसार केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान रेभेन्सा नाम परिवर्तन मंतव्य को विरोध करी पुरातन छात्र पक्षर एक मशाल शोभायात्रा जोग देथिबा विधायक व्योमकेश राय लेनिन महांती बब्बी खान एकाम्र खान प्रमुख एबीवीपी सदस्य तथा छात्र श्याम सुंदर साहू को माड़ मारी गाली गुलज करते विश्वविद्यालय परिसर में अणछात्र प्रवेश को विरोध करी एबीवीपी पक्षर रेभेन्सा मुख्य फाटक सम्मुखें धारणा दि जाइथिबा बेले ए घटना घटिथिला बोली से कहते तेज थाना लिखित अभियोग करा श्याम सुंदर साहू पक्षर अन्यपटे छात्र सिद्धार्थ षडंगी पक्षर दायर पालटा अभियोग को नहीं पुलिस एक मामला रुजु करिछि बढ़िला पुणी बीजेडी अड़ुआ गोटे पर गोटे विधायक विरुद्ध में अड़ुआ बढ़ुवा बेले एबे माड़ मारी अभियोग आसी बीजेडी विधायक व्योमकेश राय विरुद्ध में आसी संगीन अभियोग जड़े एबीवीपी छात्र को विरोध समय इस संपर्क में अधिक आलोचना आम सहित जोड़ी होती वरिष्ठ सांबादिक राजाराम पाढ़ी रही श्रीजुक्त पाढ़ी आपको स्वागत जो भाव में पूर्वर अनेक समय विवाद रेभेन्सा को नहीं देखा मिलूँ रेभेन्सा ना परिवर्तन को नहीं अनेक समय विरोध चित्र रोचे तेरे यार भितर लेनिन और व्योमकेश विरुद्ध में बड़ अभियोग आसी जड़े छात्र एबीवीपी श्याम सुंदर साहू माड़ मारी गाली गुलज कर अभियोग आणुंट कौन रखिए नहीं आपण मत नमस्कार
ଯେ ଗତ 31 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିବୃତ୍ତି ପରେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ନେଇକରି ଏକ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିତର୍କର ଆହ୍ୱାନ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧୀ ଯଦି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନାଁକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେ ଯୋଉ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ବା ଏଡୱାର୍ଡ ଥୋମାସ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ତ ନାଁ ବଦଳେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିତର୍କ କରିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଏହା ନ ବୁଝିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିତର୍କକୁ ନ ଆସି ହିଂସାତ୍ମକ ଯଦି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆଚରଣ, ଯଦି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସାହୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବା ବାଡେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ରହିଛି ସେଇ ଧାରାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିତର୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଏଇ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର ହଉଛି ଅସହିଷ୍ଣୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି କିମ୍ବା ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାର ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ତାର ନେତା ମାନେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅସହିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଢୀ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଭଳି ସମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଏଇଭଳି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଟନାଗଡ଼ ଲୋଇସିଂହା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଆସିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି କହିବା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଶାସନ ଭାରରୁ କ୍ଷମତା ଯାଇ ସାରିଛି, ଏହାପରେ ହିଁ ବିଜେଡି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର 3 ମାସ ପୁରୀ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ 3 ମାସ ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ହଉ କି ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ହଉ, ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେ ସର୍ବମୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହଉ କି ତାଙ୍କର ଯେ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହଉ କି ତାଙ୍କର ଯେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଛାଟିଆ ବା ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ସମେତ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଯୋଉମାନେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ, ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ପରାଜୟକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷମତାରୁ ତୋଡ଼ିଦେବେ, ଏହା ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ଭାବି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଫିସର ଘଟଣା ହେଉ କି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମାନେ ଯେ ବିଜେଡିର ଅଛନ୍ତି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସେ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମୋହନ ସରକାର 3 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ହଟଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ପଦବୀରୁ? ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ, ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଏବିଭିପି ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବିତର୍କ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆକ୍ରମଣର କୌଣସି ଏଠି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଥିଲା ପରେ ଆପଣ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଂସାର ମାନେ ଏଟା କାହିଁକି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଯେ ରେଭେନ୍ସା ମହୋଦୟ 1866 ମସିହାର 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ସେ କମିଶନର ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡିଶାର ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇକରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିତର୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାର କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ।
ଏଟା ହଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତର୍କରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିତର୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ବିଜେଡିର ଅସଲ ଚରିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଯେ ନିହାତି ବିଜେଡି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଆଉ गोटे प्रश्न सामनाକୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶକୁ ଯଦି ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ହିଁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, କଲେଜରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏ ସମୟରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 2017 ମସିହାରୁ ଏଇ ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ବା ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାର ଏମାନେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜ୍ଞା ଏକ ରକମ ସେମାନେ ଯେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ବହୁତ ନେତା ଅତୀତରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ରକମ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୀତିର ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି କଣ ଥିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଅବସରରେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡିକ ଅଶାନ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛି ଏବଂ ଅଣଛାତ୍ର ଗୁଡିକ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯାଇକରି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି 2017 ମସିହାରେ ଅଣଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଲେଜ ଗୁଡିକର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଏବେ କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ଅଣଛାତ୍ର ମାନେ କଲେଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ? ସେମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବା, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳ ସଚିବ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କଟକ ଡିସିପିଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ କ୍ଷମତାରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଘଉଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ମତ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ଏହା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1866 ମସିହାର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓଡିଶାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଠାଏ ନ ପାଇକିରି, ଏହା ଅତି ମାନେ ଅମାନବୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅମାନବୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିତର୍କ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା କୌଣସି ଦୋଷାବହ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କହିବା, ବିଧାୟକ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି से गणमाध्यम सामने निजर प्रतिक्रिया रखु नाहांती वर्तमान सुधा। एवं आउ गोटे कथा, साधारण छात्र मानू किभली माड़ मारिबापई तांकर हाथ जाउछि। साधारण लोक माने जेतेबेले आपनकु भोट दे निर्वाचित करिसेंती तांको सेहि भली भाबरे साधारण छात्रटी आसी जेतेबेले विरोध करुछि, अणछात्र माने कॉलेज परिसर रे न पसिबा पई से माने विरोध करुछंती, ए समय रे से माड़ मारिबा एहा केते यथार्थ? आपण ब्योमकेश बाबूंकर जदि राजनीतिक उत्थान को देखिबे, से बोधवे छात्र जीवन रु राजनीति रे अछंती एवं एबे से बिजू युव जनता दल रो राज्य सभापति। तेणु से अतीत रे छात्र राजनीति करिथिबे निश्चय। तेणु जणे छात्र राजनीति करथिबा विधायक आईन को हाथ को नेबा, जदि से माड़ मारिछंती से साहू महोदय को, जे जड़े मान्यवर विधायक होकरी जे विधानसभा रे आईन प्रणयन करुछंती, से जदि आईन को निजे हाथ को देइछंती, मु एहा संपूर्ण भाव रे निंदनीय प्रसंग। किंतु पुलिस एही रे संक्रांत रे जदि अभियोग हेची ताहले तार अनुसंधान पुलिस करिवो। एवं जदि से माने से लेनिन महांती होंतु कि आपण ब्योमकेश राय होंतु, जे केही भी दोषी जदि हेबे तांको विरुद्ध रे जो भारतीय न्याय संहिता अछि, सेही न्याय संहितार धारा भित्ति रे सेमानक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवो। आपण अतीत रे देखिथिबे जे विरोधी दलर जो माने थिले सदस्य, से माने तांको सरकार बेले
अंडा मारिले तांको विरुद्ध 307 रे माने मकदमा रुजु करथले जदि बानी कार ऊपर को जदि अंडा माड़ करिवे ताहले एई जो नवीन सरकार थिले से माने सेई छात्र मानक विरुद्ध 307 धारा माने प्रयोग करी करी तांको जेल रो चारि कांत भितरे पुरैबार मध्य नजीर रहिछि रहिछि तेनु एई सरकार वर्तमान एमानक जदि माने आईन को निज हाथ को नै छंती जदि मारपीट करिसंती जदि हिंसात्मक आचरण करिसंती ताहाले सेमाने जेते बड़ पद पदवी रे थाउ नांती काहे कि सेमानक विरुद्ध रे सरकार निश्चित भाव रे उपयुक्त कार्यानुष्ठान नेबा आवश्यक।